गैलेक्सी में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, ग्रेट यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में, किसी दूसरे की में। टेरिटरी में जाओ तो हाँ, तो चार पूरी बाउंड्री सील होती है, चाहे यूनिवर्स की बाउंड्री सील होती है, गैलेक्सी की सील होती है, तो उसमें दरवाजे गेट लगे होते हैं, हर कोई में। हम्म। वो गेट में तुम्हें परमिशन मिलती है, तब वो अंदर जा सकते, गेट के अंदर नहीं जा सकते। गैलेक्सी, यूनिवर्स और मल्टीवर्स में कितनी कला की आत्मा यात्रा कर सकती है? जैसे हमारे यूनिवर्स में, हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, तो चारों ओर बहुत बड़ा गोला है, पर 16 कला की परमलाइट का गोला है चारों ओर। तो 20-25 कला की आत्माएं जब आती है तो वो देखते हैं इसके पास पावर ज़्यादा है और इसका घूमने फिरने का है, देखना है, टूरिस्ट वीजा पर, तो उसको यूनिवर्स में कई गेट पे लोग आते हैं तो उनको परमिशन मिलती है टूरिस्ट वीजा पर। ओके। ऐसी तरह गैलेक्सियों में भी है, कई लगी हुई है वो गेट, वहाँ उनको परमिशन लेकर गैलेक्सी में। सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम क्या है? बहुत बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल। जो जैसे हमारे गैलेक्सी के बीच में जो सुपर मासिव ब्लैक होल बोलते हैं, हम्म। तो वो 10 कला का परम लाइट का परम धाम है। हम्म। तो हमारे यूनिवर्स के 0 कला के बीच में 16 कला का परम धाम है, कला 16 कला का परम लाइट का पावर है, तो वो 16 कला का ब्लैक होल हो गया। कई एक एक कला के ब्लैक होल घूम रहे हैं हमारे गैलेक्सी में, जो एक एक कला के ब्रह्म थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म, हम्म। वो सर्जन विसर्जन करते रहते हैं। तो कभी कभी ब्रह्म सजीव होते हैं, और जब वो विसर्जन करते, ब्रह्मांड को विसर्जन करते, ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाते हैं, काल ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ऐसे 1 कला वाले, 2 कला वाले, 10 कला वाले, 5 कला वाले, 20 कला वाले, 25 कला वाले, ऐसे कई ब्लैक होल होते हैं, अलग अलग कलाओं के ब्लैक होल। ओके। हमारा यूनिवर्स कितनी बार सृजन हुआ, विसर्जन हुआ? हमारा जब ये यूनिवर्स का एक पुराना रिकॉर्ड है ना, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, जी। उसमें मैंने बताया था हम्म। कि हमारा यूनिवर्स का मालिक ने, उसके पास 20 कला की पावर है, तो उसने 16 कला का यूनिवर्स रचा। उसने 70 बार विसर्जन किया है, और ये 18वीं बार का सर्जन चल रहा है यूनिवर्स। वो जब ओरिजिनली हमारे मल्टीवर्स में जब 40 कला का था, तब उसके पास 40 कला की पावर, उसका क्रिएटर था उससे भी बड़ा, उसने उसको, उसका क्रिएटर के पास तो 50 कला की पावर, उसने 40 कला का एक क्रिएटर रचा, और वो 40 कला से धीरे धीरे 17 बार यूनिवर्स को विसर्जन सर्जन विसर्जन किया, इसलिए उसकी पावर लॉस हो गई। अब 18वीं बार ये चला रहा है यूनिवर्स, सर्जन किया, ये भी अब वाइंड अप होने। तो हमारा जो मल्टीवर्स है, ग्रेट मल्टीवर्स के बाहर कितने मल्टीवर्स हैं? ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत अनंत मल्टीवर्स, 100 कला के ब्रह्मांड, हम्म। अनंत अनंत। ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स है, उसमें भी 200 कला के ब्रह्मांड। हम्म। बाबू जी, दुनिया की जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने वाली कुछ ऐसी फैमिली है जो हमेशा गुप्त में रहते हैं और सब कार्य करती है। क्या वो नेगेटिव एंटिटी से जुड़ी हुई है? वो सारे एलियंस हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करने वाली जो कुछ आत्माएं हैं ना, वो बहुत बड़े धनवान हैं, हम्म। गुप्त में रहते हैं, हम्म। वो सारे एलियंस हैं। तो बापू जी, अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आपने तो दे ही दिए हैं, कुछ रह भी गए, पर मुझे लगता है आपने सभी नॉर्मल जो बातें करी उसके अंदर सब बातें, मतलब सवालों के जवाब आ ही गए हैं आपके। तो बहुत ही अच्छा आपने। अच्छा हाँ, बाबू जी, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो वो विष्णुपुरी से आए हैं। कहाँ से है? विष्णुपुरी से है। कितनी कला की इनके अंदर पावर? उसकी पावर, आत्मा की पावर तो अच्छी है, हम्म। 8-10 कला की होगी। फिर धीरेन्द्र शास्त्री है, करौली सरकार, आचार्य प्रशांत, वो कम से कम 10 कला की पावर वाली डॉक्टर आत्मा बलबीर, है, ये 10 कला की पावर वाली आत्मा है, उनकी गुरु। ये 10 कला की पावर वाली अच्छा। महाशिव की कैटेगरी की आत्मा, हम्म। महाब्रह्म की कैटेगरी, हम्म। महाब्रह्मांड से आई है, गैलेक्सी से आई, दूसरी गैलेक्सी से। जो अच्छी अच्छी आत्माएं अच्छा काम कर रही है ना, हम्म। वो सब दूसरी गैलेक्सियों से आई है, कम से कम 10 बार कला किया। हम्म। इनका क्या रोल है इधर धरती पर? अच्छा काम करना, किसी न किसी रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके ग्रुप होते हैं, पूरे ग्रुप आते हैं,
जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन है ना सूक्ष्म जगत में, तो दूर दूर की जो गैलेक्सी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आके ये सब काम करता है। उसमें भी कुछ काफ़ी ग्रुप आए हैं धरती के, दूसरी गैलेक्सी के 10 कला 12 कला की आत्मा, वो ग्रुप आए हैं पूरे के पूरे दूसरी गैलेक्सी, तो यहाँ धरती पर आके अच्छा काम कर रहे हैं, मनुष्य रूप में भी काम कर रहे हैं। कुछ महालोक में रुके हुए हैं तो वहाँ से रेज मार के अच्छी आत्माओं का सहयोग कर रहे हैं, अच्छा काम कराने वाले गैलेक्टिक फेडरेशन अच्छा काम कर रहा है। तो सभी दिव्य आत्माओं का एक रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी जो बुक्स आई हैं लगभग 110 के आसपास हो चुकी हैं, सभी विदेश की भाषाओं में भी आ रही हैं और आने वाले समय में लगभग 1000 से ज़्यादा बुक आएगी। अभी सभी हमने फ्री रखी हुई है। आप उसको खूब शेयर करिए, व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करिए, आप उसके रिव्यू के वीडियो बनाइए, आप इसको जितना हो सके अपने स्टेटस में डालिए, उसकी फ़ोटो थंबनेल जो भी आपको अच्छा लगे। और हमारे बापूजी के जो वीडियोज़ हैं उसको भी खूब शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। अल्टीमेट लक्ष्य यही है कि विश्व में विनाश ना हो, विश्व में परम शांति हो। और उसके लिए सभी दिव्य आत्माओं का हम आमंत्रित करते हैं कि भाई आओ और मिलके विश्व कल्याण का कार्य करो और पूरे विश्व में परम लाइट परम प्रकाश फैलाओ, ताकि ये दुनिया का विनाश ना हो परंतु शांति से परिवर्तन हो, मृत्यु लोक अमर लोक की ओर आगे बढ़े और ये सदा काल के लिए हो। ऐसा नहीं कि टेम्पररी, कई बार ऐसे जो ब्रह्मा बदल चुके हैं उनके परार्थ बदल चुके हैं, कई मनवंतर बीत चुके हैं, कई चतुर्युग बीत चुके हैं। ये सब चीज़ें मतलब परमानेंट हो जानी चाहिए, अमरलोक होना चाहिए। ये बार बार मिलना बिछड़ना और बार बार मृत्युलोक में खो जाना, अपने आप को भूल जाना, मेमोरी लॉस हो जाना। जैसे आप देखते हैं कि एक रोड पे घूमता हुआ व्यक्ति मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसकी कैसी दयनीय हालत हो जाती है। तो अज्ञान में मनुष्य की यही हालत हो चुकी है, वो अपने आप को भूल चुका है और बापूजी इस ज्ञान के द्वारा सबको जगाना चाहते हैं। तो बापूजी की इतनी सारी बुक्स हैं, जरूर से पढ़िए। आप देख रहे हैं फोटो में, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लाइफ इन मल्टीवर्स जो है हमारी जो बुक है ऑलरेडी 25 भाषाओं में आ चुकी हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव हैं अध्यात्म में बहुत गहरा जाना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करिए। फ्री है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। अगर आपको कोई भी बात पसंद आई है बापूजी की, जरूर से आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दुनिया तक पहुंचाइए। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? बस परम शांति, बस यही कहेंगे, आत्म जागृति करो, परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ, स्व परिवर्तन के अपना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर परम शांति से भर दो, परम लाइट से भर दो, घर को सुधारो, सभी घर वालों को परम शांति से भर दो, फिर ऑटोमेटिक वाइब्रेशन तो चारों ओर फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे। स्व परिवर्तन ही विश्व, परम शांति से भर दो, विश्व परिवर्तन हो जाएगा। स्व परिवर्तन करो। इसी के साथ हमारा न्यूज़ लेटर जो है परम शांति न्यूज़ लेटर भी आ चुका है 6 महीने का, हिंदी और इंग्लिश में हमने अपनी वेबसाइट पर रखी है, जरूर से एक बार विजिट करिए। 6 महीने की पूरी अपडेट है, हमारे बढ़िया से पॉडकास्ट के बारे में डिटेल है। 2 ऐप आ चुके हैं एंड्रॉयड फ़ोन के, आप जरूर से परम शांति बुक सर्च करिए और परम शांति मेडिटेशन सर्च करिए। तो आपको नहीं, बापूजी मेडिटेशन सर्च करें तो 2 ऐप मिल जाएंगे, विदाउट इंटरनेट भी चलेंगे और एक बार आप डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही आपको బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము నిన్న బాపూజీ చెప్పినటువంటి లైవ్ పోడ్కాస్ట్లోని ఇంటర్వ్యూ టాపిక్ని మనము పార్ట్స్ వైజ్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఇది లాస్ట్ పార్ట్. నిన్న చెప్పినటువంటి దానిలో రిమోట్ వ్యూయింగ్, మూడవ కన్ను అని కూడా చెప్పవచ్చా అంటున్నారు. దీని మూడవ కన్ను అనే అనొచ్చు అన్నారు బాబూజీ. తర్వాత ప్రశ్న, బ్రహ్మాండాల మధ్య ప్రయాణాలు చేసేటువంటి సమయంలో ఒక యూనివర్స్ యజమాని మరో బ్రహ్మాండ యజమాని యొక్క అనుమతి తీసుకోవాలా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. అవును, ఒకరి గెలాక్సీ అయినా, యూనివర్స్కి అయినా, గ్రేట్ యూనివర్స్కి అయినా, మల్టీవర్స్కి అయినా వెళ్ళేటప్పుడు అనుమతి తప్పకుండా తీసుకోవాల్సిందే. అంటే ఎవరి ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళినా అనుమతి కావాల్సిందేనా అంటూ ఉన్నారు. అవును, ప్రతి యూనివర్స్కి సరిహద్దులు సీల్ చేయబడి ఉన్నాయి, బౌండరీస్. మరి గెలాక్సీకి కూడా రక్షణ కవచాలు ఉంటాయి, వాటిలో ప్రవేశ ద్వారాలు, గేట్లు ఉంటాయి. ఆ గేట్ల వద్ద అనుమతి లభించిన తర్వాత
మాత్రమే లోపలికి వెళ్ళగలరు. అనుమతి లేకుండా గేట్లు దాటి వెళ్ళటం అనేది జరగదు అంటూ ఉన్నారు. ఇకపోతే బాపూజీ గెలాక్సీ, యూనివర్స్ మరియు మల్టీవర్స్లో ఎన్ని కళల శక్తి గల ఆత్మలు ప్రయాణించగలవు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సమాధానం బాపు అంటున్నారు, మన యూనివర్సు 16 కళలు అనుకోండి, దాని చుట్టూ పెద్ద గోళము అంటే బౌండరీ ఉంటుంది. 4 వైపులా 16 కళల పరం లైట్ గోళం ఉంటుంది. అప్పుడు 20-25 కళల శక్తి గల ఆత్మలు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారు చూస్తారు, వీరి వద్ద శక్తి ఎక్కువగా ఉంది, వారికి తిరిగి రావటానికి, చూడటానికి, సందర్శించడానికి ఆసక్తి ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు వారు టూరిస్టులు వీసా మీద వచ్చినట్లుగా యూనివర్స్లో ప్రవేశిస్తారు. యూనివర్స్లో అనేక గేట్ వేలు ఉంటాయి. అక్కడ వారికి అనుమతి ఇవ్వబడుతుంది. టూరిస్ట్ వీసా లాగా ఇదే విధంగా గెలాక్సీల్లో కూడా అనేక గేట్లు ఉంటాయి. అక్కడ కూడా అనుమతి తీసుకొని గెలాక్సీలోకి ప్రవేశించవచ్చు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ గెలాక్సీల మధ్య, యూనివర్సుల మధ్య, మల్టీవర్సుల మధ్య కూడా ఒక విధమైన సరిహద్దు గేట్లు ఉంటాయా అని. అవును, తప్పకుండా ఉంటాయి. ప్రతిదానికి తనదైన సరిహద్దు ఉంటుంది. ఆ సరిహద్దులు రక్షణ కవచాలను కప్పబడి ఉంటాయి. ఎవరు లోపలికి రావాలి, ఎవరు రాకూడదు అనే వ్యవస్థ కూడా అక్కడ ఉంటుంది. అనుమతి లభించిన తర్వాత మాత్రమే ప్రవేశం అనేది, ఎంట్రీ అనేది జరుగుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బ్రహ్మాండాల మధ్య ప్రయాణం కూడా ఒక నియమ వ్యవస్థ ప్రకారమే జరుగుతుందా అని. అవును, అలాగే జరుగుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఎక్కడైనా వెళ్ళాలంటే అక్కడ అనుమతి అవసరము. గెలాక్సీ అయినా, యూనివర్స్ అయినా, మల్టీవర్స్ అయినా ప్రతిదానికి తన సొంత నియమాలు అనేది ఉంటాయి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే మరి బాపూజీ, పెద్ద సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్ పేరేమిటి? చాలా పెద్ద సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్ ఉన్నది అంటున్నారు కదా అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ దానికి చెప్తున్నారు, మన గెలాక్సీ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని సూపర్ మాసివ్ బ్లాక్ హోల్ అని అంటారు. అది 10 కళల పరం లైట్ యొక్క పరంధామము. అలాగే మన యూనివర్స్ యొక్క 0 కళ మధ్యలో 16 కళల పరంధామము ఉంది. అందులో 16 కళల పరం లైట్ యొక్క శక్తి, కాబట్టి అది 16 కళల బ్లాక్ హోల్ అయ్యింది. మన గెలాక్సీలో ఒక్కో కళకు చెందిన అనేక బ్లాక్ హోల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. అవి ఒక్కో కళకు చెందిన బ్రహ్మలు, అంటే నిర్గుణ నిరాకార బ్రహ్మ రచయితలు, శివుళ్ళు సర్జన విసర్జన చేస్తూనే ఉంటారు. కాబట్టి కొన్నిసార్లు బ్రహ్మ సజీవంగా ఉంటాడు, మరియు వారు విసర్జన చేసినప్పుడు బ్రహ్మాండం విసర్జన అయినప్పుడు బ్రహ్మ మొత్తం బ్రహ్మాండం తన లోపలికి ఇముడ్చుకుంటారు. దీన్నే బ్లాక్ హోల్ అని అంటారు. ఆ కాల బ్రహ్మ నల్లగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మగా మారిపోతాడు. కాబట్టి ఇలా ఒక కళ, 2 కళలు, 10 కళలు, 5 కళలు, 20 కళలు, 25 కళలు ఉన్న అనేక బ్లాక్ హోల్స్ ఉంటాయి. భిన్నమైన కళలకు చెందిన బ్లాక్ హోల్స్ ఉన్నాయి. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, మన యూనివర్స్ ఎన్నిసార్లు సర్జన విసర్జన జరిగింది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. మన యూనివర్స్కు సంబంధించిన ఒక పాత రికార్డు ఉన్నది, హిస్టరీ ఆఫ్ యూనివర్స్ అని. అందులో నేను చెప్పాను, మన యూనివర్స్ యొక్క యజమాని 20 కళల శక్తి ఉంది. కాబట్టి అతను 16 కళల యూనివర్స్ను సృష్టించాడు. అతను 17 సార్లు విసర్జన చేశాడు. అది 18వ సారి జరుగుతున్న సర్జన విసర్జన మొదటగా ఉంటుంది. మనం మల్టీవర్స్లో అతను 40 కళల శక్తితో ఉన్నప్పుడు అతని వద్ద 40 కళల శక్తి ఉండేది. అతనికి సృష్టికర్త ఉండేవారు, అతని కంటే కూడా పెద్దవాడు. ఆ సృష్టికర్త వద్ద 50 కళల శక్తి ఉండేది. అతను 40 కళల సృష్టికర్తను సృష్టించాడు. 40 కళల సృష్టికర్త క్రమంగా మరి 17 సార్లు యూనివర్స్ను సర్జన విసర్జన చేశారు. ఇలా చేయటం వల్ల అతనిలో ఉన్నటువంటి పవర్ అంతా తగ్గిపోయినది.
ఇప్పుడు 18వసారి యూనివర్స్ని నడుపుతూ ఉన్నాడు. సృష్టించినప్పుడు యూనివర్స్ కూడా ముగింపు దశకు చేరుకోబోతుంది ఇప్పుడు అంటూ ఉన్నారు. అయితే మన మల్టీవర్స్ బయట గ్రేట్ మల్టీవర్స్ ఇంకా ఎన్నో మల్టీవర్స్లు ఉన్నాయి కదా బాపూజీ, మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటి, అవి ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే, మల్టీవర్స్ను తయారు చేసిందే గ్రేట్ మల్టీవర్స్. అనంత మల్టీవర్స్ను 101 కళ యజమాని 100 కళల మల్టీవర్స్ని బ్రహ్మాండాలను సృష్టించాడు. అంటే 100 కళల బ్రహ్మాండాలను సృష్టించాడు. అలాగే అనంత గ్రేట్ మల్టీవర్సు ఉన్నాయి. వాటిలో 200 కళల బ్రహ్మాండాలు కూడా ఉన్నాయి అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ, ప్రపంచంలోని బ్యాంకులు, వరల్డ్ బ్యాంకులు నియంత్రించే కొన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. వారు ఎప్పుడూ గుప్తంగా ఉంటారు, అన్నీ నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. వారు ఏవైనా నెగిటివ్ యాంటిటీలో సంబంధం కలిగి ఉన్నారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, వాళ్ళంతా ఏలియన్సే. వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు నడిపించే వాళ్ళు ఏలియన్సా అని అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. అవును, వరల్డ్ బ్యాంక్ని నియంత్రించే కొన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయి. వారు చాలా పెద్ద గొప్ప ధనవంతులు, గుప్తంగా ఉంటూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళని ఏలియన్స్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, వాళ్ళంతా ఏలియన్స్గానే అయిపోయారు అంటూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, అయితే బాపూజీ, ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం ఇచ్చారు, ఇంకే కొన్ని ఉన్నాయి. మీరు సాధారణంగా చెప్పిన విషయాలు దాదాపు అన్ని ప్రశ్నలు చాలా బాగా వివరించారు. ఇంకా బాపూజీ అంటున్నారు, ఆత్మ యొక్క శక్తి బాగానే ఉంది. వీళ్ళందరూ విష్ణుపురి నుండి వచ్చారు. కరోలి సర్కార్ కానీ, మహాప్రేమానంద్ మహారాజు కానీ, వీళ్ళందరి దగ్గర శక్తి ఎంతవరకు ఇప్పుడు ఉన్నది అంటే బాపూజీ అంటున్నారు 8-10 కళల శక్తి ఉంది అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా కరోలి సర్కారు కానీ, ధీరేంద్ర శాస్త్రి, మరి ఆచార్య ప్రశాంత్, వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా 10 కళల శక్తి ఉంది అంటూ ఉన్నారు. డాక్టర్ బల్బీర్ అనే మాతాజీ వస్తూ ఉన్నారు కదా, ఆమె దగ్గర 10 కళల శక్తి ఉంది. మరి వారు గురువు దగ్గర అంటే వారి గురువు కూడా 10 కళల శక్తి కలిగిన వాడే. మహాశివుడు వర్గానికి చెందిన ఆత్మలు మహాబ్రహ్మ వర్గానికి, మహాబ్రహ్మాండం నుండి వచ్చారు, అనగా గెలాక్సీ నుండి వచ్చారు. మంచి ఆత్మలు మంచి పనులు చేయటానికి కిందకు వస్తూ ఉంటారు. ఇతర గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని 10-12 కళల శక్తి కలిగిన ఆత్మలు ఉన్నారు అంటున్నారు బాపూజీ. మరి పాత్ర ఏమిటి, ఇక్కడ భూమి మీద ఏం చేయటానికి వచ్చారు అంటే, మంచి పనులు చేయటానికి ఏదో ఒక రూపంలో చేస్తూనే ఉన్నారు. వారికి సమూహాలు ఉంటాయి, మొత్తం సమూహాలుగా వస్తాయి. గెలాక్టిక్ ఫెడరేషన్ ఉంది కదా, సూక్ష్మ జగత్తులో దూర గెలాక్సీల నుండి ఒక్కొక్క ప్రతినిధి అక్కడికి వచ్చి ఈ పనులన్నీ చేస్తాడు. అందులో కూడా కొన్ని పెద్ద సమూహాలు భూమి మీద కూడా వచ్చినాయి. గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు 10 కళలు 12 కళలు ఆత్మల సమూహాలు. వారు మొత్తం సమూహాలుగా ఇతర గెలాక్సీల నుండి ఇక్కడ భూమి మీదకు వచ్చి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మానవ రూపంలో కూడా పనిచేస్తున్నారు. కొందరు మహాలోకంలో నిలిచి ఉన్నారు. అక్కడి నుండి కిరణాలను ప్రసారం చేసి రేసెస్ వేసి ఆత్మలకు సహాయం కూడా అందిస్తున్నారు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. గెలాక్టివ్ ఫెడరేషన్ మంచి పని చేస్తుంది అని అన్నారు బాపు. ఇకపోతే బాపూజీ, దివ్య ఆత్మలందరికీ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా నేను. మన పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా హిందీలో ఉంటాయి, ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి, వేరే విదేశాల్లో ఉన్నాయి. హిందీ వాట్సాప్లో షేర్ చేస్తూ ఉన్నాము. రివ్యూ వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి. సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని మీ స్టేటస్లో పెట్టండి. వాటి ఫోటోలు పెడితే సేవ్ అవుతుంది. మా బాపూజీ వీడియోలు కూడా ఎక్కువగా షేర్ చేయండి అంటున్నారు. అనంతబాయ్ చెప్తున్నారు, మన పరమ లక్ష్యం ఒకటే, ప్రపంచంలో వినాశనం జరగకూడదు, ప్రపంచంలో పరమశాంతి వ్యాపించాలి. దానికోసం సమస్త దివ్య ఆత్మలను మేము కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. విశ్వ కళ్యాణ కార్యం చెయ్యండి. మొత్తం ప్రపంచంలో పరం లైట్, పరం ప్రకాశాన్ని
వ్యాపింప చేయండి. తద్వారా ఈ ప్రపంచానికి వినాశనం నుండి కాపాడగలుగుతారు. మృతిలోకం అమరలోకం వైపుకు ముందుకు సాగాలి. శాంతియుతంగా పరివర్తన జరగాలి. ఇది మరి అమరలోకము అంటే శాశ్వతంగా ఉండేది. అది లైట్ ప్రపంచం, పరమతత్వాల ప్రపంచం. అలా కాదు, తాత్కాలికంగా ఎన్నోసార్లు ఇలా బ్రహ్మలుగా మారిపోయిన వారు ఉన్నారు. ప్రారంధాలు మారిపోయాయి, ఎన్నో మన్వంతరాలు గడిచిపోయాయి, చతుర్యుగాలు గడిచిపోయాయి. ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతంగా ఇక వైండప్ కాదు, మన తయారయ్యేది కాదు. పరం లైట్లో అన్నీ ముక్తి పొందిపోవాలి. దాన్నే అమరలోకం అంటారు. మళ్ళీ కిందకు రావటం, ఈ విధంగా జరగటం అనేది ఉండకూడదు. మళ్ళీ మృత్యులోకం అనేది కాకుండా చూసుకోవాలి అంటున్నారు బాపూజీ. తను తాను మర్చిపోవటం, మెమరీ లాస్ అవ్వటం ఇవన్నీ ఎందుకు ఇంకా అని అంటూ ఉన్నారు. చూడండి, ఎవరైనా మెమరీ లాస్ అయిన వాళ్ళు ఈ రోడ్డు మీద తిరుగుతూ జ్ఞాపశక్తి కోల్పోతే అతని పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా మారుతుందో, అలాగే అజ్ఞానంలో మనిషి పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంటుంది. తను తాను మర్చిపోయాడు. మరియు బాపూజీ జ్ఞానం ద్వారా అందరినీ మేల్కొల్పాలి. కాబట్టి బాపూజీ కూడా సేవ చెయ్యండి. పుస్తకాలు తప్పకుండా చదవండి. మరి అందరికీ లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ తెలుగులో రాసుకున్న అన్ని భాషల్లోనూ ఉన్నాయి, 25 భాషల్లో. మీ స్నేహితులకి, బంధువులకి అందరికీ కూడా ఇవ్వండి అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ ఇంకా ఏమన్నా పిల్లలకి చెప్పాలనే విషయం ఏమన్నా ఉన్నదా అని అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ ఒకటే చెప్తున్నారు, హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి అని ఏదైతే మీరు చెప్తూ ఉన్నారో, ఆత్మను జాగృతి అవ్వాలి, జాగృతి చెయ్యండి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లను వ్యాప్తి చెయ్యండి. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన. మీ సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం, మహాకారణ శరీరాన్ని, మహాకారణ శరీరాన్ని పరం శాంతితో నింపండి, పరం లైట్తో నింపండి. మీ ఇంటిని మీరు ఉద్ధరించుకోండి. ఇంట్లో ఉన్న వారందరికీ పరం శాంతితోటి వైబ్రేషన్లు నింపండి. ఆటోమేటిక్గా నలువైపులా ఈ వైబ్రేషన్లు వ్యాపిస్తాయి. స్వపరివర్తనయే ప్రపంచంలో విశ్వ పరివర్తన తీసుకురావటానికి, ప్రపంచంలో పరం శాంతిమయంగా అవ్వటానికి ఇది కారణమవుతుంది. స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన. దీనితో పాటు మరి ఏదైతే మన బేహద్ బాపు చెప్పినటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, అద్భుతమైనటువంటి వివరాలు మేము అందించాము. మరి ఈ యాపుల ద్వారా కూడా తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇంగ్లీషు భాషలోను, వెబ్సైట్లోనూ చాలా వీడియోలు పెడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి మీ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అందించినటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తూనే ఉంటాయి. మరి ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఈ వీడియో షేర్ చేయడం ద్వారా జ్ఞానదానం, మహాదానం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. బాపూజీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా ఏదన్నా టాపిక్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ పేరు రాస్తే ఆ బాపూజీ తెలుగులో చెప్పించినవి రికార్డింగ్ వీడియోలు వస్తాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.